ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਸ਼ਟ ਪੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਿਸ਼ਟ ਪੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਕਵੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ ਬਾਢੈ ਅਧਮ ਅਸੁਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤਬ ਤਬ ਵਿਵਦ ਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰੀਰਾ ਹਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਸੱਜਣ ਪੀਰਾ। ਜਦ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਸ਼ਟ ਪੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਕਵੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਧਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ।
श्री कृष्ण भी कहते ने, गीता का पहला श्लोक है, वो कहते ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जदों संसार ते अधर्म वध जांदा है, धर्म की गल सुन के कोई राजी ना हो, उस वेले श्री कृष्ण कहते ने, मैनू संसार ते आउणा पैंदा है, क्योंकि लोग परमात्मा नूं भुल चुके हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, इस धरती ने पुकार कीती। गुरु नानक साहब का गुरपुरब आपां मनाया ना, भाई गुरदास जी कहते ने, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माही पठाया। धरती ने जद पुकार कीती, परमात्मा ने गुरु नानक नूं संसार विच भेज दिता। हुण सवाल ये पैदा होंदा है कि धरती ने पुकार क्यों कीती? आखिर इस धरती नूं किहड़ी तकलीफ है, इसनूं किहड़ा दुख है जिस दे करके इस धरती ने परमात्मा अगे पुकार कीती है? तो भाई गुरदास जी ने इसका भी जिक्र किया है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, धरती ने जदों पुकार की, परमात्मा ने इस धरती कोलों फिर पूछया, तैनू की तकलीफ है? अगर तेरे ऊपर बहुत सारे पहाड़ों का भार है तो मैं वो कट कर देना। अगर तेरे उत्ते वनस्पति का भार है, परमात्मा ने आख्या मैं अपनी वनस्पति चुक लेना। जे तेरे उत्ते बहुत सारे महल माड़ियां का भार है तो मैं महल चुक लेना। जे नदियां का भार है तो मैं नदियां नूं चुक लेना। जे बहुत सारे जीव जंतुओं का भार है तो परमात्मा कहता मैं जीव जंतु चुक लेना। आखिर तैनू किस चीज का भार है? तो पता है फिर धरती ने की आख्या? धरती कहती है, ना तिस भारे पर्वतां आसमान कहंदे, ना तिस भारे तरवरां फल सुफल फलंदे, ना तिस भारे सायरा नग वाह वहंदे, ना तिस भारे कोट गढ़ कर बार बिसंदे। धरती ने आख्या मैनू इन्हां चीजां दा बिल्कुल भार नहीं है। परमात्मा ने आख्या फिर तू ही दस तैनू किहड़ी चीज दा भार है? पता इस धरती ने की आख्या? ये धरती कहती है, पारे पोए अकिरत कण मंदी हूं मंदे। धरती कहती है अकिरत कण बंदा। अकिरत कण कौन है? जिसने परमात्मा कोलों दातां लैके उसका नाम नहीं जपिया, जिसने मनुखा जन्म प्राप्त करके उस परमात्मा की याद नूं अपने हिरदे विच नहीं वसाया, जिस मनुखा जन्म प्राप्त करके असी दातां प्राप्त करके उस परमात्मा दे सिमरन नाल नहीं जुड़ सके हाँ, भाई गुरदास जी कहते ने ओ अकिरत कण बंदा जिस वेले धरती ते पैर रखदा है तो धरती कहती है उस वेले मेरी आत्मा सड़ जाती, उस वेले मैनू फिर पार लगता है। और मैनू कोई पार नहीं है, ना पर्वतां दा पार, ना वनस्पति दा पार, ना नदियां दा पार, ना महल माड़ियां दा पार, जीव जंतुओं का भी पार नहीं है। अगर पार है तो सिर्फ एक ही चीज दा, केड़ी? पारे पोए अकिरत कण मंदी हूं मंदे। अकिरत कण बंदा जिसने परमात्मा तेरा सिमरन नहीं किया,
ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਅਰਿਸ਼ਟ ਪੁਣਾ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।